Good evening, good afternoon, good morning, namaskaram, namaskar, and vanakkam. Welcome to Bob's Radio 21.37 FM, and this is Bob with you. Dear friends, dear brothers and sisters, thank you so much for tuning in today on our Talking Thursdays right here on Bob's Radio. It is always a joy to have all of you. From the bottom of my heart, thank you so much for taking the time on this weekend and joining us to listen to a wonderful segment that we have for today. Well, I also have the wonderful RJ Robin with me in the virtual studio. Hi, Robin. How are you doing? Good evening, Bob. I'm doing good. How are you? Good, good. I'm great. How is the weekend looking? Are you going to have some fun on the weekend? Yeah, a little bit. Want to go outside. The Riyadh season is going here, so planning to just spend few days there. Okay, I heard the Riyadh season is big this time in Saudi. Yeah, it's too big, and there are a lot of events coming on, so we are just excited. Wow, wonderful. All right, all right. Well, it's been a wonderful week on Bob's Radio as well. We had some wonderful stories, some wonderful testimonies, some amazing songs, and it was an amazing experience this week, wasn't it, Robin? Yes, yes. Starting from Monday, wow, it was, we at present, I was something like feeling I was there in near Mount Ararat when Andrew Jones Yes, was saying all Andrew about it. Jones. Yes. So we had Andrew Jones on Monday talking us about Noah's Ark right there from Turkey near Mount Ararat and the stories and all those experiences that he had. That was wonderful. And then we had a nice Tuesday, didn't we, Robin? Yes, yes. Pastor Binu Joseph from Vadishirikira. Wow, what an awesome testimony he had, especially an inspiring thought, U-turns. It Yes. was really so much inspiring and motivating for all the youngsters. Yeah, exactly. And he taught us a very, very valuable lesson. He went through a very painful situation in his life, an accident that nearly, handicapped, made him a handicap for life. But then he turned his life around. He trusted Yes. in God, depending on God. He turned his life around, and where there was no hope, he found true and lasting hope. So wonderful, what a wonderful Tuesday. And then, of course, we had our Wellness Wednesdays, didn't we? Yes, wonderful. By our sister Talitha Chaco. It was an awesome testimony, and really, it was heart touching. Absolutely, absolutely. And the same goes for Talitha as well. Her experiences and how God is using her to touch lives and to minister to people in Atlanta. Well, dear listeners, if you would like to listen to all our past episodes, please do visit our Facebook pages or YouTube page, Bob's Radio 21.37 FM, and you'll find all those wonderful stories there. Now, if you've heard it and if you know about our radio, I humbly request you to please do share it with others as well. Let people hear this. Let them be blessed. Let them be touched, comforted, and let's put a smile on their faces. Well, again, today we have come to our Talking Thursdays, and we have another wonderful guest with us, a very good friend of mine, an amazing singer, a talented musician. We have the wonderful Jaison Kottarakkara, as he is famously known. And we have him with us on Bob's Radio. We are going to hear some beautiful songs. Well, in fact, all the songs that we're going to be hearing on Bob's Radio are unique simply because they have not been released in Jaison's voice. So if you are hearing a song today on Bob's Radio, it's the first time that song has been released or heard in the voice of Jaison, and he has made those tracks and send it to us so that we will hear it live for the first time on Bob's Radio. He is also going to be singing some live songs on air. So, dear listeners, dear friends, if you have a song request, please do send it across, and let's see if we can get Jaison to sing that song for us. Well, it's time to bring him on air. Let's bring Jaison on air. Hi, Bo.
Hi, Hi. Jason. Thank you so much for joining us today on our Thank you. Talking Thank you. Thursdays. Thank you so Well, much for bringing me here. I'm very yes, excited and happy tonight. we are so excited to talk to you. There are so many things that we want to talk about. I'm sure, Robin, you are just waiting, aren't you? Hi, Yes, Robin. yes, indeed. Hi, brother Jason. How are you doing? Yeah, I am good. Thank you. Well, before we begin with all the wonderful stories and the testimony, we are going to hear a song before we start. So let's listen to this beautiful Tamil song, En Jeevan Neertane, in the voice of Jason Kottarakkara, for the first time recorded and heard here on Bob's Radio. என் பாபங்கள் பாராமல் முகத்தை மறைத்தீரே என் நீருதல் எண்ணாமல் கிருபை அழைத்தீரே என் பாவங்கள் பாராமல் முகத்தை மறைத்தீரே என் நீருதல் எண்ணாமல் கிருபை அழைத்தீரே மன்னியும் என்றேனே மறந்தேன் என்றீரே மன்னியும் என்றேனே மறந்தேன் என்றீரே உம்மை நேசிக்கிறேன் 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 உம்மை நேசிக்கிறேன். நான் கலங்குகிற நேரங்களில் என் துணையாய் நின்றீரே உலகம் கைவிட்டாலும் நீ என்னை அணைத்தீரே நான் கலங்குகிற நேரங்களில் என் துணையாய் நின்றீரே உலகம் கைவிட்டாலும் நீ என்னை அணைத்தீரே ஜெபத்தை கேட்டீரே கண்ணீர் துடைத்தீரே ஜெபத்தை கேட்டீரே கண்ணீர் துடைத்தீரே உம்மை நேசிக்கிறேன் 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 உம்மை Wow, wow, wow. What a beautiful song, Robin. Awesome, awesome. This is too good. Amazing, amazing voice, wonderful rendition. Jason, എത്ര മനോഹരമായിട്ട് ആ പാട്ട് പാടുവാൻ തക്കോണം ദൈവം സഹായിച്ചു. Beautiful singing. കർത്താവിന് Great, മഹത്വം. great, great. Amen, amen. Amen. നമുക്ക് പ്രിയ ജെയ്സൺ, നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങാം. ഈ സംഗീത യാത്ര എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ഞങ്ങളോടൊന്ന് പറയാമോ? അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും വളരെ സൗമ്യതയും ഭക്തിയുമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നോ കൊച്ചിലെ?
അതൊരു ഒരു നല്ല ചോദ്യമാണ്. ശരിക്കും എൻ്റെ ബാല്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 2 ആൺമക്കളാണ്. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ 2 ആൺമക്കളായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രായത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. എന്നേക്കാൾ ഒരു വയസ്സിന് എളുപ്പമുള്ള എൻ്റെ ഒരു അനുജനാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഭയങ്കര കുരുത്തക്കേടായിരുന്നു. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉള്ളതുപോലെ കുരുത്തക്കേട് ഞങ്ങൾക്കല്പം കുറച്ചുകൂടി അധികമായിട്ടുള്ള കുരുത്തക്കേടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാക്കുക, അങ്ങനൊരു ബാല്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. എൻ്റെ മമ്മി മസ്കറ്റിലായിരുന്നു വർഷങ്ങൾ. എൻ്റെ മമ്മി മസ്കറ്റിലായിരുന്നു. എൻ്റെ പപ്പയാണ് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത്. ഞങ്ങൾ വളരെ എന്താ പറഞ്ഞ ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മമ്മി കൊല്ലത്ത് സോദരി ഭവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് നമ്മുടെ. അപ്പം അവിടെയുള്ള അമ്മച്ചിമാരെ മമ്മി വിളിച്ചു പറയും, എൻ്റെ മക്കളെ ഒന്ന് ചെന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കണം, അവരോട് ദൈവവചനം പറയണം. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്രൈഡേയിലും സോദരി ഭവനിൽ നിന്ന് അമ്മച്ചിമാർ ഞങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് വരും. ദൈവവചനം ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം ഈ അമ്മച്ചിമാർ വരുന്നത് ഫ്രൈഡേയിലാണ്. അപ്പം അമ്മച്ചിമാർ പോയി കഴിഞ്ഞ് 4 ദിവസത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വളരെ മര്യാദ കുട്ടന്മാരായിരിക്കും. ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറും. ആ 4 ദിവസം കഴിയുമ്പം വീണ്ടും പഴയതിനേക്കാൾ മോശമായ നിലയിൽ ഞങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കാനും ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങും. പക്ഷേ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് കർത്താവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ആദ്യമേ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടണമെന്ന് എനിക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പാടണം. പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനുള്ളൊരു അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു അവസരം ലഭിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ 2000 ഒരു YMEFിൻ്റെ ഒരു പരസ്യയോഗം നടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. അപ്പം അന്നത്തെ പരസ്യയോഗത്തിന് ഞാനും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഞാനന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. ആ സമയത്ത് പാടുവാനായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആളിനെ വിളിക്കാറ് പതിവായിരുന്നു. ആ പരസ്യയോഗത്തിന് പാടാനായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളിനെ സാധാരണ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ പരസ്യയോഗം ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കവല വന്നപ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ജെയ്സൺ പാടാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ക്യാമ്പുകൾക്കൊക്കെ പാടുന്ന അത് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അങ്കിളാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ജെയ്സൺ പാടാൻ പറഞ്ഞു. ആ കവലയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല, ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകളും പിന്നെ ഈ പരസ്യയോഗത്തിന് വന്ന സഹോദരന്മാരും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ അന്ന് പാടിയ പാട്ട് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ പോലെ ഓർക്കുന്നു. വഴിയരികിൽ പതികനായി കാത്തിരിക്കും നാഥൻ എന്നുള്ള പാട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പാടിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പരസ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഞാൻ മൈക്ക് കൈപ്പിടിച്ച് പാടുക. ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയും, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഞാൻ വഴിയരികിൽ നിന്ന് പാടി തുടങ്ങിയ ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, തമാശ രൂപേണയാണെങ്കിലും. ശരിക്കും അത് ആ പരസ്യയോഗത്തിന് ആ ഒരു അവസരത്തിന് ശേഷം തുടർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടാണ് പാടിച്ചത്. അതിനുശേഷം പല പരസ്യങ്ങളും നടന്നു. ആ പരസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് പാടാനായിട്ട് ദൈവം അവസരത്തെ തന്നു. അതായിരുന്നു എനിക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുവാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് ഒരുക്കിയ ഒരു വലിയ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു. ആമേൻ, ആമേൻ. നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന പാട്ട് എന്നിനി വന്നിടും. ഈ പാട്ടിൻ്റെ പിൻപിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതും ആദ്യമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ബോബ്സ് റേഡിയോയിൽ ആദ്യമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ പിൻപിലെ ഒരു സ്റ്റോറി ഒന്ന് പറയാമോ? എൻ്റെ സഭയിൽ ടിയോ ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്നൊരു അപ്പച്ചനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പച്ചനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ടിയോ ചാക്കോ ശാസ്ത്രി എന്നാണ്. സാഹിത്യ വിശാരദ. അപ്പച്ചൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പച്ചൻ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പച്ചൻ അനേക പുസ്തകങ്ങൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഭക്തനായ ഒരു അപ്പച്ചനായിരുന്നു. എന്നെ വളരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നൊരു അപ്പച്ചൻ, എന്നെ വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു അപ്പച്ചനാണ്. അപ്പച്ചൻ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കൊക്കെ സഭയിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, എന്നെക്കുറിച്ച് പറയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പച്ചൻ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പച്ചൻ്റെ മരണസമയത്ത് അപ്പച്ചൻ്റെ മക്കൾ പാടി കേട്ടൊരു പാട്ടാണ് ഈ പാട്ട്, എന്നിനി വന്നിടും മമ പാപമൊഴിപ്പാൻ വന്നവര. അന്ന് അപ്പച്ചൻ്റെ മരണസമയത്ത് അപ്പച്ചന് 3 ആൺമക്കളാണ്. അവർ ഈ പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കരയുമായിരുന്നു. എന്നെ വളരെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു പാട്ടാണ്. ഞാൻ അതിനുശേഷം അപ്പച്ചൻ്റെ മക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ പാട്ട് മേടിച്ച് ഞാനത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ബോബ്സ് റേഡിയോയിലൂടെയാണ് അത് പുറത്ത് വരുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് ഹിതം തോന്നിയത്. Amen. Wonderful. Well, let's listen to the beautiful Malayalam song Ennini Vanniru. പൊന്നുഷ സുതിക്കും നീതി ദിവാകരനായി
സ്തുതിക്കും നീതി ദിവാകര കിരണം ചൊരിയും നീളേ കഷ്ടത തീരും കണ്ണുനീർ തോരും കഷ്ടത തീരും കണ്ണുനീർ തോരും തഞ്ചനം കൂടെന്നും വാഴും ഹാ നിത്യസന്തോഷത്തിൽ വാഴും എന്നിനി വന്നിടും മമ പാപമൊഴിപ്പാൻ വന്ന പരാ ആശയെനിക്കേറെ പ്രിയനായകനെ നിന്നെ കണ്ടിടുവാൻ എന്നിനി വന്നിടും മമ പാപമൊഴിപ്പാൻ വന്ന പരാ ആശയെനിക്കേറെ പ്രിയനായകനെ നിന്നെ കണ്ടിടുവാൻ. വാവ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്. റോബിനെ, ജെയ്സന്റെ വോയിസിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലേ? സംസാരിക്കുന്ന വോയിസും പാടുന്ന വോയിസും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതെ 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 വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ, പാടുമ്പോൾ നല്ല നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള റെൻഡിഷനാണ്. സംസാരിക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ പാടുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് റിയലി നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് അത് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ. എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ബ്രദർ ജെയ്സൺ. യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നൽകിയ ആ നിമിഷത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയാമോ? എന്താണ് ആ നിമിഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്? തീർച്ചയായിട്ടും. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കുരുത്തക്കേടായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണേലും എൻ്റെ പപ്പ, ഞങ്ങൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇരിക്കുമ്പം എന്നെയും ബ്രദറിനെയും ഞങ്ങളെ ഇടത്തും വലത്തും വരുത്തിയിട്ട് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ വായിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അത് റെഗുലറായിട്ട് വായിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. 31 അധ്യായമുള്ള സദൃശ്യവാക്യം എല്ലാ ആ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് 1-ാം തീയതി 1-ാം അധ്യായം, അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരി മാസം 28 വായിച്ചാൽ മതി, വീണ്ടും 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ വചനം നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. അതുപോലെ സങ്കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാതെ അറിയാമായിരുന്നു. ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ടി.ഒ. എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന അപ്പച്ചൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിനാണ് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പച്ചൻ അന്ന് എന്താ പറഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് എനിക്കറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, അത് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ പോലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നു, ഈ ദിവസം മറക്കരുത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. ആ ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരികയും ഞാൻ പപ്പയോട് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നലത്തെ പോലെ ഓർക്കുന്നു. ഞാനൊരു പാപിയാണെന്നും യേശു കർത്താവ് എൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മരിച്ചതെന്നും ഒക്കെ ആ ബോധ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചത് 96-ലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. 96-ലാണ് ആ സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. ഒരു ഗായകൻ എന്ന നിലയിൽ മുഴുവൻ സമയ സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിവുണ്ടായത്? റോബിനെ, അതൊരു കുറേ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ 2-3 വർഷം മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാമാന്യം നല്ല സാലറിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കൊരു സംതൃപ്തിയില്ലായിരുന്നു, എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ആ സാലറിയൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോഴും ഒരു സംതൃപ്തിയില്ല. ആ സമയത്തും എനിക്ക് ശുശ്രൂഷകളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുന്ന ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ഈ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ചെമ്മന്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, പുനലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു കൺവെൻഷൻ പാടാനായിട്ട് ഏറ്റിരുന്ന സമയം എൻ്റെ ബോസ് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പുനലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ യോഗം ഞാൻ ഏറ്റിരിക്കുന്നത്. ഈ ബോസ് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു 10-60 കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ഈ ബോസ് എൻ്റെ കൂടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും അല്ലാതെ ഒരു ഭാഷയും അറിയത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ 4 മണി മുതൽ ആ ബോസിനോട് പറയാം, എനിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, എന്നെ ഒന്ന് വിടണം. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഒരു കാരണവശാലും വിടത്തില്ല, 6:30 ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ട അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്, അത് കണ്ടതിന് ശേഷമേ പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് കൈ കൂപ്പി ഞാൻ ആ ബോസിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പോകണം, എന്നെ വിട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ, എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ വേറെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കല്ലേ?
ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേറെ ജോലിയൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുന്ന ഒരാളാണ്. അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കൈ കൂപ്പി അവസാനം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ, എന്നെ വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എന്നോട് ഷൗട്ട് ചെയ്തു, നീ പൊയ്ക്കോ, നീ നാളെ മുതൽ ജോലിക്ക് വരണ്ട, നീ പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. എന്നോട് എന്നെ അങ്ങനെ വിടുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ആ ടൈം ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 5 മണി കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ്. 6 o'clock ചെമ്മന്തൂർ യോഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഷാർപ്പ് ടൈമാണ് ചെമ്മന്തൂർ സഭയുടെ കൺവെൻഷൻ, ഷാർപ്പ് ടൈമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഞാനൊരു 5 o'clock കഴിഞ്ഞ സമയത്തും ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അന്ന് ബൈക്കിനകത്ത് അവിടെ നിന്ന് വളരെ സ്പീഡിൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെമ്മന്തൂർ വന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. യോഗം തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകും. അവിടെ NSS ഓഡിറ്റോറിയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അന്ന് ആ സമയത്ത് യോഗം നടക്കുന്നത്. എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവരിയ്ക്കുക. എൻ്റെ റോബിനെ, എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അവിടെ വന്ന് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ശബ്ദം വരുന്നില്ല, എനിക്ക് കാറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് വോയിസ് വരുന്നില്ല. ഞാൻ അത്രത്തോളം സ്പീഡിലാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും, ഈ കാറ്റും പൊടിയും ഒക്കെ അടിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് വോയിസ് വരുന്നില്ല. ഞാൻ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥന മുടക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഏത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ, എന്നെ പാടാൻ സഹായിക്കണം, എനിക്ക് ശബ്ദം തരണം, എനിക്ക് ശബ്ദം തന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ, എനിക്ക് ശബ്ദം വരുന്നില്ല, എനിക്ക് കാറ്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, എനിക്ക് പാടണം കർത്താവേ, എന്നെ സഹായിക്കണം കർത്താവേ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ അന്ന് യോഗത്തിന് പാടി, മനോഹരമായിട്ട് പാടാനായിട്ടിടയായി. ഞാൻ അന്ന് വൈകിട്ട്, എനിക്ക് ഒരു സമാധാനമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തു, എൻ്റെ റിസൈൻ ലെറ്റർ എഴുതി. ഞാൻ അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മാനേജറിനോട് പറഞ്ഞു, നാളെ മുതൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് വരത്തില്ല, എനിക്ക് ജോലി വേണ്ട, എനിക്കൊരു സംതൃപ്തിയില്ല, എനിക്കൊരു തൃപ്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അന്ന് മുതൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, അത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 2007 ലാസ്റ്റിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ പൂർണ്ണസമയം കർത്താവിന് വേണ്ടി വേർതിരിയുന്നത് 2009 അതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പിരിമുറുക്കങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജോലിയോടുകൂടി സുവിശേഷ വേല ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇത് എനിക്ക് വളരെ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ വിളി എനിക്ക് ബോധ്യമായി. എനിക്കൊരു സമാധാനമില്ലായിരുന്നു. ജോലി ചെയ്തു, ശമ്പളം കിട്ടുകയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു സംതൃപ്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാണ്. എനിക്ക് വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്ന് വരെ 21 വർഷമായിട്ട് 2009 മുതൽ പൂർണ്ണസമയം കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് വളരെ വളരെ സംതൃപ്തനാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെ അത് അറിയിക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. Praise God, praise God. What a wonderful testimony we just heard. I just wanted to say this testimony for our international audiences. Jaison was working and his boss asked him to work late, and he had to sing at a particular convention, at a program, and he said he had to go there. His boss got angry at him. He went there, he couldn't sing, but then he submitted himself into the hands of God, prayed, and God enabled him to sing beautifully that day. He came back, resigned his job, and decided that he will no longer work, but he will serve God as a full-time minister, as a servant of God, and he is doing that even today. What a wonderful testimony we have just heard. You know, music is something that connects us all everywhere, isn't it, Robin? You know, it connects us. Sure. It connects us. It doesn't matter what language we speak, which place we come from. Music connects our hearts together, and to have that gift from God to sing and to connect and to bind hearts and to heal hearts. That is a wonderful ministry that Jaison is doing. And to all of you who are listening to us, maybe you don't understand the language that we are talking, but then you would feel the passion that our dear brother has for the Lord, and also these beautiful songs. Once again, we're going to listen to another Tamil song right here on Bob's Radio. This is by Jaison. It has been done by him for the first time, and it's not been released before, so we're going to hear it for the first time here on Bob's Radio, and it's a Tamil song, Aradhana Yeshuve. Aradhana Yesuvukku, Aradhana Yesuvukku, Aradhana Yesuvukku, Aradhana Yesuvukku. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே.
நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே. எனக்கில்லே கவல, காற்றையும் கடலையும் அதற்றிய உன் அற்புத வார்த்தைகள் என் தன் துணையாய் நிற்பதால் எனக்கேது கவல. ஆராதனா இயேசுவுக்கு, ஆராதனா இயேசுவுக்கு, ஆராதனா இயேசுவுக்கு, ஆராதனா இயேசுவுக்கு. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே. Wow, what another beautiful song in the voice of Jaison. Thank you so much for that song. It was wonderfully sung, beautiful singing, Jaison. As we were speaking, you told me I have always seen you singing on stage, and I'm sure you have sung on so many stages around the world. You were telling me that close to, maybe you have sung more than 2,000 times live on different stages in different parts of the world, especially all around India. അപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് പാടുന്നതിന് ഒരു വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജുകളിൽ ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് പാടുന്ന അനുഭവങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജ് ക്യാമ്പസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ലൈവായിട്ട് പാടുന്ന അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറക്കാനാകാത്ത എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ബോബ്, തീർച്ചയായിട്ടും. എനിക്ക് ലൈവ് പാടുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. എനിക്ക് ലൈവ് പാടുന്നത്, എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് ലൈവ് പാടുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം. ഞാൻ ഒത്തിരി റെക്കോർഡ് സോങ്സ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് റെക്കോർഡ് സോങ്സ് ഒരുപക്ഷെ ഇതിലെ കൂടെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് ഒരുപാട് റെക്കോർഡിങ് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അതെല്ലാം ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ലൈവ് പാടുന്നതാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. ഞാൻ പഴയ പാട്ടുകൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മുടെ ബ്രദറൻ, നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു മോർ ദാൻ 70% ഗാനങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. പഴയ പാട്ടുകളായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടം. ബ്രദറൻ കൺവെൻഷനുകളൊക്കെ ഞാൻ പഴയ പാട്ടുകളായിരുന്നു കൂടുതലും പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ 2009 ഞങ്ങൾ ബയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക് ബാൻഡിൽ ഞാനും ജിബിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ജിബി പള്ളിപ്പാട് എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്താണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ്. എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ജിബിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് 2009 മുതൽ ബയോസിസ് മ്യൂസിക് ബാൻഡിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കോളേജുകളിൽ പാടാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ കോളേജുകളിൽ ഞാൻ പാടിയപ്പോഴും ഈ പഴയ നമ്മുടെ പാട്ടുകളാണ് പാടുന്നത്. അപ്പോൾ ജിബി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ജയ്സ, നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കോളേജിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് പാടണം, ഫാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് പാടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ തമിഴ് പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി, തമിഴ് സോങ്സ് കേൾക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി, കന്നഡ സോങ്സ് കേൾക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി, ഹിന്ദി പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എനിക്ക് തമിഴും ഹിന്ദിയും കന്നഡയും ഒന്നും എനിക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പാട്ടുകൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാലും ഞാനിത് പഠിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കൃപ എനിക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ പാട്ടുകൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോളേജുകളിൽ പോയി ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസിൽ പാടാനായിട്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് അവസരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മറക്കാനാകാത്ത കോളേജിലെ അനുഭവങ്ങൾ, അനേക അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്നെങ്കിലും 2 അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ 2010 തോന്നുന്നു, രാഘവേന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുൾ മ്യൂസിക് ബാൻഡ് ഞങ്ങളൊരു ട്രാവലറിനകത്താണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്.
അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു ഇത് ഏതോ സെക്കുലർ ബാൻഡാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് പാട്ടുകളുടെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് തരാൻ, ഫിലിം സോങ്സിൻ്റെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് തരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ബാൻഡല്ല, ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ ബാൻഡാണ്, ക്രിസ്ത്യൻ മ്യൂസിക് ബാൻഡാണ്, ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണോ, എന്നാൽ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ ഇവിടെ കേൾക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഓർക്കസ്ട്ര സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് അഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ വളരെ വിഷമിച്ചു. ഞങ്ങൾ വളരെ സമയമെടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു ട്രാവലറിനകത്തൊക്കെ പോയതാണ്. വളരെ ചിലവേറിയ ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ ഓർക്കസ്ട്രയൊക്കെ അവിടുന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഹൃദയനുറുക്കത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ജിബി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ജയ്സ നമുക്ക് വിഷമിക്കണം, നമുക്ക് നാളെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. അടുത്തൊരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ടായിരുന്നു, YMCAയുടെ ഓഡിറ്റോറിയം ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഞങ്ങൾ അത് റെന്റിന് പെട്ടെന്ന് പോയി എടുക്കുകയും ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാം അവിടെ നടന്നു. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 9 കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടെ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. 9 കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ണുനീരോടെ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതിനുശേഷം ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുശ്രൂതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളേജാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഞങ്ങൾ അവിടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ അവിടെ പാടുന്ന സമയത്ത് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി, ഡാൻസ് ചെയ്യാനും നൃത്തം ചെയ്യാനും ഒക്കെ. അങ്ങനെ അവർ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പാട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കോളേജുകളിലൊക്കെ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർ ജോയ് ജോണങ്ങളാണ് മെസ്സേജ് പറയുന്നത്. മെസ്സേജിന് ജോയ് ജോണങ്ങൾ കയറിയ സമയത്തും ഇവർ ബഹളം നിർത്തുന്നില്ല. ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും ഷൗട്ട് ചെയ്യുകയും വിസിൽ അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ജോയ് ജോണങ്ങൾ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹളം വെച്ചിരുന്ന ഈ 3 പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കോളേജിൽ. അവർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ്. അവരെ 3 പേരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ വിസിലടിക്കാനായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ 3 പെൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ ഇങ്ങനെ കൈ വിരൽ ഇങ്ങനെ വെക്കണം, ഇങ്ങനെ നാക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊതണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ജോയ് ജോണങ്ങൾ എത്ര ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും വിസിൽ വരുന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജോയ് ജോണങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വിസിലടിക്കാൻ അറിയാവുന്ന അതെ, ജോയ് ജോണങ്ങൾ ആക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞു, സോറി അങ്കിൾ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ 3 പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നടന്നപ്പോൾ ജോയ് ജോണങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വിസിലടിച്ചിട്ട് അവരെ അങ്ങ് വിളിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ജോയ് ജോണങ്ങളുടെ കയ്യിലായി. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ക്ലാപ്പ് ചെയ്തു. അന്ന് ജോയ് ജോണങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ഗോസ്പൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, 13 കുട്ടികൾ, ഈ ബഹളം വെച്ച ഈ നൃത്തം ചെയ്ത ഈ 13 പെൺകുട്ടികൾ കണ്ണുനീരോടെ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസരത്തെ തന്നു. അമേസിങ്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസസ്, നല്ല അനുഭവങ്ങൾ. ഇനിയും അനേക ക്യാമ്പസുകളിലും സ്റ്റേജുകളിലും പാടാനായിട്ട് ദൈവം ഇനിയും ബലത്തെ നൽകട്ടെ. ജോയ് ജോൺ അങ്കിളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിന് ഒരു കാര്യം ഐ വോണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് ടെൽ our listeners that on our coming Monday, that's our motivational Monday, next week on the 1st of November, we are going to have the very man Joy John Bangalore with us. So do stay tuned for our Monday, where we'll be having the amazing Joy John uncle joining us live on air. Well, അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന പാട്ട് ഉயிருള്ള നാൾ വരെയും. ഈ പാട്ടിനും ഇതും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പാട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ജെയ്സന്റെ വോയിസിൽ. അത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ബോബ്സ് റേഡിയോയിലാണ്. ഇതിനും ഒരു കഥയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പിമ്പിലെ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഞങ്ങളോടൊന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ തിരുവല്ലയിൽ ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിന് നിന്നപ്പോഴാണ് ജോയ് ജോൺ അങ്കിൾ ഈ പാട്ട് എന്നെ കേൾപ്പിക്കുന്നത്. നജീം അർഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗറാണ് അന്ന് പാടിയിരുന്നത് ഈ പാട്ട്. ആ പാട്ട് ആദ്യമേ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതിയുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളേജുകളിൽ പാടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഉயிருള്ള നാൾ വരെയും ശ്വാസം നിലയ്ക്കും വരെ. അതെൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ്. എനിക്ക് പറയുവാൻ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ആ പാട്ട്. അതിൻ്റെ ഓരോ വരികളും, അതിൻ്റെ വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ്: ഉயிருള്ള നാൾ വരെയും ശ്വാസം നിലയ്ക്കും വരെയും ഉച്ചത്തിൽ ഞാൻ പാടും, എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പാടും, എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിലകൊള്ളും. അതല്ലേ നമുക്കൊക്കെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അതല്ലേ നമുക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യം അതല്ലേ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളേജുകളിൽ ഞാൻ പാടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഉயிருള്ള നാൾ വരെയും എന്നുള്ള ഗാനം. വണ്ടർഫുൾ. അപ്പോൾ ആ പാട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേട്ട് കളയാം. എഴുതിയ പാട്ടാണ്, ജോയ് ജോൺ അങ്കിൾ എഴുതിയ പാട്ടാണ്.
വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ. ജോജോൺ അങ്കിൾ എഴുതിയ നമ്മുടെ പ്രിയ ജെയ്സൺ കൊട്ടാരക്കര പാടിയ ആ പാട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതാ ബോബ്സ് റേഡിയോയിൽ. ശ്വാസം നിലയ്ക്കും വരെയും, ഉயிருള്ള നാൾ വരെയും, ശ്വാസം നിലയ്ക്കും വരെയും ഉച്ചത്തിൽ ഞാൻ പാടുമേ. ഉയിർ തന്ന യേശുവേ, ഉന്നത ദേവനേ, ഉയിർ തന്ന യേശുവേ, ഉന്നത ദേവനേ, ഉലകെങ്ങും നിന്നെ പാടുമേ. ഉത്തമ നിന്റെ നാമത്തെ, ഉത്തമ നിന്റെ നാമത്തെ, എന്റെ സംഗീതം യേശു താൻ, എന്റെ സങ്കേതം യേശു താൻ, എന്റെ സംഗീതം യേശു താൻ, എന്റെ സങ്കേതം യേശു താൻ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ താളവും എൻ വാഴ്വതിന്റെ ഈണവും എല്ലാം എല്ലാം യേശു താൻ. സന്തോഷം ഹൃത്തിൽ വന്നാൽ ഗാനമുയരും, സംഗീതം നാവിൽ വന്നാൽ ആർത്തുപാടും. സന്തോഷം ഹൃത്തിൽ വന്നാൽ ഗാനമുയരും, സംഗീതം നാവിൽ വന്നാൽ ആർത്തുപാടും. ശോകം നിറയും ഭൂവതിൽ ശോഭനഗീതം പാടും ഞാൻ. ശോകം നിറയും ഭൂവതിൽ ശോഭനഗീതം പാടും ഞാൻ. പാപഭാരം മാറ്റി യേശു മോദം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചു. പാപഭാരം മാറ്റി യേശു മോദം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചു. പാടുവാനായി ഒരുപാടു നന്മകൾ നീ തന്നു, പാടുവാനായി ഒരുപാടു നന്മകൾ നീ തന്നു. എന്റെ സംഗീതം യേശു താൻ, എന്റെ സങ്കേതം യേശു താൻ, എന്റെ സംഗീതം യേശു താൻ, എന്റെ സങ്കേതം യേശു താൻ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ താളവും എൻ വാഴ്വതിന്റെ ഈണവും എല്ലാം എല്ലാം യേശു താൻ. വാവ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്. വളരെ മനോഹരമായ ഗാനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കിടയായി. അടുത്തായിട്ട് പ്രിയ ജെയ്സൺ, tell us about your family. I know there's an emotional struggle that you had to go through in connection with the birth of your son. മകൻ്റെ ജനനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ നീറുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നല്ലോ. അത് ഞങ്ങളുടെ ലിസണേഴ്സിനോടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങൾ 2 ആൺമക്കളായിരുന്നു. എൻ്റെ പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്ക് 2 ആൺമക്കളായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ പപ്പ കൂടെ പറയും, എനിക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞില്ലല്ലോ, എനിക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞിനെ ദൈവം തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പപ്പ പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും ജിഷയെ ആഗ്രഹിച്ചത്, ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞ് വേണം,
ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പം മുതൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവിനോട്, കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞിനെ തരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. ഞങ്ങൾക്ക് 2 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം തന്നു. മൂത്ത മോളുടെ പേര് ദിയ എന്നാണ്, രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് ജിയ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ജിഷ 3ാമത് പ്രഗ്നൻ്റായി വളരെ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പം ജിഷയുടെ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് അടുത്തു. ജിഷ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത്, ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജിഷ അങ്ങനെ ടെൻഷനൊന്നും ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ല. ജിഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പതിവിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അന്ന് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ജിഷ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ജിഷ എന്തിനാ കരയുന്നത്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അച്ചാ നമുക്ക് 2 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം തന്നു, ഇനിയും ഇതും ഒരു പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളോട് പലരും ഒരു അയ്യോ ഭാവത്തിൽ നോക്കും. നമ്മളെ പലരും ഒരുപക്ഷെ ചോദ്യം ചെയ്യും, അയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് 3 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ ജിഷ അങ്ങനെ ഇതുവരെ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ജിഷ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസം തോന്നി. വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി. ഞാൻ TMM തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഈ റൂമിന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി. ഈ ജിഷ അഡ്മിറ്റായി കിടക്കുന്ന റൂമിന് പുറത്തിറങ്ങി. TMM ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് ബൈബിളുകൾ ഇങ്ങനെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ ബൈബിള് ഒരു കണ്ണാടി ചില്ലിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കി, അവിടെ ആരും നിപ്പില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഒരു വാക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ, ഞാൻ എൻ്റെ നല്ല പ്രായം എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. കർത്താവ് എനിക്ക് എന്താണ് തരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കണം, എന്നോട് സംസാരിക്കണം. അത് ബോയ് ആണെങ്കിലും ഗേൾ ആണെങ്കിലും എന്നോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കണം. എനിക്കത് അറിയണം കർത്താവെ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ ഒരു വാക്ക് മൗനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ബൈബിളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷമായി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെന്ന് വായിച്ച ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭയപ്പെടേണ്ട, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ശബ്ദം തിരുസന്നിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു, നിനക്കൊരു മകൻ ലഭിക്കും, അവൻ നിമിത്തം പലരും സന്തോഷിക്കും. എൻ്റെ ബോബ്, ഞാൻ പറയട്ടെ, എനിക്കിത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തുള്ളിച്ചാടാനാ തോന്നിയത്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം തോന്നി. ഞാൻ ദൈവത്തെ അതിയായി സ്തുതിക്കാനായിട്ടിടയായി തോന്നി. ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു. ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ണ് ചെന്ന് പതിച്ചത് ഈ ഭാഗത്തിലാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ശബ്ദം തിരുസന്നിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ ദൂതൻ സെക്രിയാവിനോട് പറയുന്ന വാക്കാണ്. എന്നെ അത് വല്ലാതെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി. ഞാൻ ഈ ജിഷയുടെ വിഷമം കണ്ട് വിഷമിച്ച് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി. ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ജിഷയെടുത്ത് പറഞ്ഞു, ജിഷ ധൈര്യമായിട്ട് നീ പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു, നീ തിയേറ്ററിൽ കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. എന്ത് പറ്റിയ ചേച്ചാന്ന് ചോദിച്ചു. എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ജിഷ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കയറി. എലിസബത്ത് ഡോക്ടറായിരുന്നു, നമ്മുടെ ബോബ്സ് റേഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എലിസബത്ത് ഡോക്ടറായിരുന്നു. ഡോക്ടറായിരുന്നു. അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു ബേബി ബോയ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓൾറെഡി ഞാൻ സന്തോഷിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ജിഷ റൂമിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ജിഷയുടെ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു. ജിഷയുടെ മമ്മി എൻ്റെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി, ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് വളരെ സന്തോഷിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച ഭാഗം മമ്മായെ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ മമ്മായെ കൊണ്ടുപോയി ബൈബിള് കാണിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വായിച്ച ഭാഗം ഇവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബൈബിള് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് പുസ്തകം മറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ ഞാൻ വായിച്ച ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷമാണെങ്കിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് ബുക്ക് അത് മറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചതാണ്. ദൈവവചനം നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവവചനം ഭയങ്കര ശക്തിയാണ്. അത് നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഞാനത് അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ്. താങ്കളുടെ ജേസൺ, ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ 1-2 മാസത്തിന് മുന്നിൽ അനേകം പേര് ഈ ലോകത്തിൽ പല സഹോദരന്മാർ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് കാരണം കോവിഡ് വന്നു. അതിനുശേഷം താങ്കൾ അല്പനാള് ആശുപത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സന്ദർഭം, ആ ഒരു അനുഭവം ഒക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, ഒന്ന് വിവരിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും റോബിൻ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ ശുശ്രൂഷകൾക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം എനിക്കൊരു പിഞ്ചു വൈതലുണ്ട്. എനിക്കൊരു മോനെ കൂടെ ദൈവം തന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ കുഞ്ഞുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ചപ്പലിനകത്ത് വരെ ഞാൻ സാനിറ്റൈസർ അടിക്കുമായിരുന്നു. അത്രത്തോളം ഞാൻ കെയർഫുൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ പോകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി. മെയ് മാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗം വരുന്നത്. എൻ്റെ മമ്മിക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ രോഗം വരുന്നത്. അതിനുശേഷം എനിക്ക് വന്നു, ജിഷയ്ക്ക് വന്നു, ഞങ്ങളുടെ 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വന്നു, ജിഷയുടെ പപ്പയ്ക്ക് ഈ രോഗം വന്നു. ആ സമയത്ത് വളരെ
ദൈവകൃപ അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. സാംസ് 119 വേഴ്സ് 71 പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കഷ്ടതയിലായിരുന്നത് എനിക്ക് ഗുണമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്കും അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഞാൻ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോയത് എനിക്ക് ഗുണമായി തീർന്നു. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനായിട്ടും ദൈവവചനം വായിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് സമയം എനിക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ആ പോസ്റ്റ് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഒരു രണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെ മരണവിവരം അറിയും. ആ സമയത്തൊക്കെ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ ആകെ തകർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ജിഷയ്ക്ക് ന്യൂമോണിയായി. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ഡി ഡൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ, അത് 500 വരെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആകാവുള്ളൂ. എനിക്ക് മോർ ദാൻ 1500 ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ TMM ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനും അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിഞ്ചു പൈതലും ഞാനും ജിഷയും കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഹൃദയഭാരത്തോടു കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. ഹൃദയം തകർന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നത്. ജിഷയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ചുമയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്ന് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാരം ജിഷയെ മിക്കവാറും ICUവിലാക്കും. ഞാൻ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയേണ്ടി വരും. എനിക്ക് കുഞ്ഞിന് ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം പോലും ഞാൻ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ ഭാരങ്ങൾ എന്നെ അലട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ കഷ്ടതയിലായിരുന്നത് എനിക്ക് ഗുണമായി. ഞങ്ങളെ ഒരു റൂമിൽ അഡ്മിറ്റാക്കി. ഞങ്ങൾ റൂം തുറന്ന് ആ TMMൽ ഞങ്ങളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത റൂം തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന വാക്യം ഇതാണ്: ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വരും. ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ജിഷ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ നമുക്കൊരു കുഴപ്പം വരത്തില്ല, കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് ജിഷ എന്നോട് പറയുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റോബിനെ, ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ദൈവവചനം നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കും. എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2 അനുഭവങ്ങളാണ്. എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനുഭവം, ഈ രോഗത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ പോയപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അനുഭവം. വളരെ ദൈവകൃപ അനുഭവിക്കാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. പല നിലകളിൽ ദൈവകൃപ അനുഭവിക്കാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. ആ സമയം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ ഈ സമയവും നന്ദി പറയുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇന്ന് ഈ നിലയിലായിരിക്കുന്നത്. പ്രിയ ജയ്സ, നമുക്ക് പല റിക്വസ്റ്റുകളും വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഗാനം ഞങ്ങളുടെ ബോബ്സ് റേഡിയോയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി, ലിസണേഴ്സിന് വേണ്ടി ലൈവായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പാടാം. അനേക സ്റ്റേജുകളിൽ പാടുന്ന ഒരാളാണ്. അനേകർക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും ഒക്കെ പാട്ടുകൾ കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ലിസണേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പാടാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഫ്രിനു, എന്നെ എപ്പോഴും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയ മകനാണ്. പ്രിയ മകൻ എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിയ മകനാണ് കീബോർഡ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ശാരോനിൻ റോജാവേ സിയോനിൻ രാജാവേ എന്നുള്ളൊരു പാട്ട് ഞാൻ ഒരു അടി പാടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. യെസ്. ശാരോനിൻ റോജാവേ സിയോനിൻ രാജാവേ, ശാരോനിൻ റോജാവേ സിയോനിൻ രാജാവേ, യേശുവേ യേശുവേ നാഥനേ നാഥനേ, ജീവന്റെ നാഥനേ വറ്റാത്ത സ്നേഹമേ, ജീവന്റെ നാഥനേ വറ്റാത്ത സ്നേഹമേ, ആനന്ദമേ ശാരോനിൻ റോജാവേ സിയോനിൻ രാജാവേ, ശാരോനിൻ റോജാവേ സിയോനിൻ രാജാവേ.
അകലില്ല നീ, മറക്കില്ല നീ, തുണയേകിടും അനുദിനം നീ. അകലില്ല നീ, മറക്കില്ല നീ, തുണയേകിടും അനുദിനം നീ. എന്നുള്ളം പാടുന്നേ, എന്നുള്ളം വാഴ്ത്തുന്നേ. യേശുവേ യേശുവേ നാഥനേ നാഥനേ. ജീവന്റെ നാഥനേ, വറ്റാത്ത സ്നേഹമേ, ജീവന്റെ നാഥനേ, വറ്റാത്ത സ്നേഹമേ, ആനന്ദമേ. ശാരോനിൻ റോജാവേ, സിയോനിൻ രാജാവേ, ശാരോനിൻ റോജാവേ, സിയോനിൻ രാജാവേ. Wow, beautiful. ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്. ഞാനത് കേട്ട് 1000 സ്തുതിയും ഹല്ലേലൂയയും ദൈവത്തിന് പറയായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ, അത് തന്നെ. യെസ് യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് സോങ്. ഏറ്റവും ഇന്ന് രാത്രികാലം ഏറ്റവും നമുക്ക് യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് പാടുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടയാക്കി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്നോടൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ജെയ്സൺ പറയുണ്ടായി. അതിന് മുമ്പായിട്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്, കീബോർഡ് വായിച്ച ആ ബ്രദറിൻ്റെ പേരെന്താണ്? Frinu. From all our team in Bob's Radio and from our listeners, thank you so much. Wonderful job. Great job. Thank you. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്ന ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയുണ്ടായി. You have this personal conviction that as a Christian singer you need to have more grace than pure talent. അതായത് ടാലൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കൃപയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അങ്ങനെ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബോബ്സ് റേഡിയോ ലിസണേഴ്സിനോട് ഒടുവിലായിട്ട് ഫൈനലായിട്ട് പറയാനുള്ള വാക്കുകളും എന്താണ്? ഓക്കെ, എൻ്റെ ബോബ്, ഞാൻ സംഗീതപരമായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല. എന്നെ അത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നുമില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 21 വർഷം കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ നിലയിലായിരുന്നത് കാരണം ദൈവകൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സംഗീതപരമായിട്ട് പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, നന്നായിട്ട് പാടാനായിട്ടും പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ദൈവകൃപയിൽ പാടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ അതനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാളാണ്. ഞാൻ പല വലിയ സിംഗേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഞാൻ പാടാനായിട്ട്, ഞാൻ സംഗീതപരമായിട്ട് ബിഗ് സീറോ എന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഞാനത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ദൈവകൃപയിൽ നിറഞ്ഞ് പാടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പല ശുശ്രൂഷകളിലും. അതിന് കാരണം ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓരോ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞാൻ ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ ജിഷയും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ദൈവകൃപ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, പല ദൈവദാസന്മാരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗോഡ് നെവർ കോൾസ് ക്വാളിഫൈഡ് പീപ്പിൾ, ബട്ട് ഹി ഓൾവേസ് ക്വാളിഫൈസ് കോൾഡ് പീപ്പിൾ എന്ന് ഞാൻ പല ദൈവദാസന്മാരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അക്ഷരം പ്രതി അത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല, എന്നെ വളരെ സ്പർശിച്ച, എന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, വളരെ ഭയത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു വേദവാക്യമാണ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ടൈറ്റസ്.
ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 7. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്: വിരോധി നമ്മെ കൊണ്ട് ഒരു തിന്മയും പറയുവാൻ വകയില്ലാതെ ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് സകലത്തിലും നിന്നെ തന്നെ സൽപ്രവൃത്തികൾക്ക് മാതൃകയായി കാണിക്കാം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടോടെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, വിരോധി നമ്മെ കൊണ്ട് ഒരു തിന്മയും പറയരുത്. ഞാനത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു റൂമറിന് പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടം കൊടുക്കരുത്. ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ യൂത്ത്സിനോടൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു റൂമറിന് പോലും ഒരു വക കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പത്രങ്ങളാണ്. നമ്മെ പലരും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ പാലിച്ചു വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു റൂമറിന് പോലും ഞാൻ ഇടം കൊടുക്കരുത്. വിരോധി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം പറയാനായിട്ട്. എന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വേദഭാഗം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്: നിങ്ങൾ ഇതൊരാപ്തവാക്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിരോധി നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപവാദം പറയാനായിട്ട് നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇടം കൊടുക്കരുത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ജീവിതം അത്രത്തോളം സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സംസാരം, നമ്മുടെ നോട്ടം, നമ്മുടെ ഇടപെടിയിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവം അതിനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വാക്കുകൾക്കായിട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. I just want to repeat that word that you said. God never calls qualified people, but He qualifies those whom He calls. What a wonderful statement that is. God is not interested in qualified people, but He qualifies, equips and skills them, those who are putting their trust in Him. That is exactly what we have seen in the life of Jaison Kottarakkara. Jaison, thank you so much. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇത്ര മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ ലൈവായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നല്ല ഒരു സമയം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിന് വളരെ വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ബോബ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു റോബിൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. എനിക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Thank you so much. Thank you so much. Well, dear listeners, I hope you've enjoyed our story, our testimony for today from Jaison. It is something that we always need to keep in our minds. Let us be careful of how we live our lives, so that the devil would not have anything to say against us when we stand before God. It's been a joy to have all of you today. I really enjoyed having Jaison with us. It was a nice week. Now, as I mentioned earlier, we are beginning our next week on our Motivational Mondays, where we are going to have Jaison uncle from Bangalore joining us. So do stay tuned for that as well. Well, it's time to say goodbye. Thank you, Robin. Thank you, Jaison. Along with all our team here, this is RJ Bob signing out. Goodbye, good night, and God be with you.